اچھا جی فرمائیے کہاں تک پہنچا آپ کا غیر ملکی سفر؟ جی وہ پھر انہوں نے کہا کہ وہ پہلا پاسپورٹ کدھر ہے؟ میں کہا جی وہ اس کی تو ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی تھی تو وہ میں نے کر رکھ دیا ہے. کہتے ہیں نہیں 3 سال تک ساتھ رکھنا تھا. تو انہوں نے مجھے ویزا نہیں دیا, باقی سب کے ویزے مل گئے. تو میں آ کے نا ایسے ہی شوخاسا ہو کے کہتا ہوں کہ آہا میرا ویزا نہیں لگا. مجھے یہ کہ میں ادھر ہی رہوں گا تو میرے تو ڈرامے ادھر شروع ہو گئے ہیں, میں کاسٹ ہونا شروع ہو گیا ہوں تو میں ادھر ہی رہوں. اور تمہیں یہ بھی تھا کہ باقی سارے بڑے بڑے ایکٹر تو باہر جا رہے ہیں, میرا داؤ لگ جائے گا. جگہ خالی ہو گئی. وہ جب میں ناچ کے کہہ رہا ہوں نا تو عرفان صاحب بڑے ڈاڈے آدمی, انہوں نے ایک دم مجھے جاڑا کہ بکواس کر رہے ہیں تم, وہ کاسٹ خراب کا ڈرامہ میرا یہ وہ تھے, تم ناچ رہے. کیا کہا انہوں نے؟ میں نے کہا جی یہ کہا. ایک دم میں ڈر گیا. میں نے کہا جی یہ کہا, ادھر تھے پاسپورٹ, ادھر آپ میرے نال. وہ پھر ساتھ گئے. پھر انہوں نے جا کے سارا وضاحت کی کہ یہ پہلی دفعہ بیچارہ باہر جانے کے لیے آیا ایمبیسی میں, تو اس کو نہیں تھا پتا. آپ کو یہ اچھا اس وقت میرا وہ جو ہے نا جی ٹی وی کا سیریل فشار وہ چل پڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہی ہے یہ اپنا سیریل ٹی وی کی بھی کر رہا ہے تو یہ وہ. انہوں نے کہا جی میں اسے جانتا تو ہوں مگر پاسپورٹ یہ وہ نہیں ہے اس کا. چلو بہرحال ویزا لگ گیا. اچھا لے بھائی پا جنید ہاسے والی گل ہونی ذرا سن کہ کراچی کے ایک تھے بہت بڑے پروموٹر ادریس چچا جی, اچھا وہ فوت ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بہت بڑے پروموٹر دیکھیں ملے ہیں وہ میڈم نور جہان کے شو اور پھر مہدی حسن صاحب کے, معین صاحب کے, وہ انڈیا سے لتا صاحبہ کے, اس طرح کے شو کرنے والے بندے. اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور یہ وہ بڑے پیارے آدمی تھے. جب ہم جہاز میں بیٹھے ہیں نا جی پہلی دفعہ, میں پہلی دفعہ بیٹھا ہوں گجرالے سے لاہور, تو میں لاری پہ ہی آتا رہا. اس وقت جہاز نہیں تھا چلتا, اب بھی نہیں ویسے چلتا. ویسے گجرالے سے نکلیں تو جہاز نظر آتے ہیں کافی سڑک پہ پھرتے ہوئے. نہیں اس وقت تو بالکل ینگ تھے, بھاگ کے بھی آ سکتے تھے. نہیں اچھا دیگر شہروں کے باہر جو جہاز بیٹھے ہوتے وہ تو نشہ کر کے گرے ہوتے, گجرانوالے کے باہر زیادہ گوشت کھا کے گرے ہوتے. ہاں جی انہوں نے سگرٹ چ کیما بھرے کیمے والے سگرٹ پی کے تو ٹون ہوئے ہوتے. میرے کو بات کیا کرو کرنے والی, تم تو بالکل ہی ہمیں what is this خوش خوراکی ہے, خوش خوراکی تم اللہ تعالیٰ کی ہو جہاں کی آواز ہی سن کے تو بندہ ڈر جاتا ہے. ضرورت والی ٹیپو سلطان والی گن گرج ہے اس آواز میں, ہم اس لیے بولتے ہیں. اس گن گرج کے فوراً بعد ہی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے ملائی تو تھوڑی جی بہت ہی پامے ہے. اچھا بتا یہ رہا تھا کہ جب جہاز میں بیٹھے پہلی دفعہ تو وہ جو چچا ادریس تھے نا جی مرحوم, انہوں نے دیکھا کہ یہ نیا لڑکا ہے, تو انہوں نے اپنی سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پہ مجھے بٹھا. اچھا لو جی جہاز جو ہے وہ جب ٹیک آف ہوا, میں نے وہ سفر والی آیت بھی پڑھی, الحمدللہ یاد تھی, کلمے شلمے بھی پڑھ لیے, کوٹ کے سیٹ بھی پھاڑ لی. جی جو ہو سکتا تھا میں نے بندوبست کر لیا کہ بھائی جہاز اڑن لگا. اچھا جی جب جہاز پورا اڑ گیا اور میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ آہا جیسے چیل نہیں ہوتے جا گئی تھلے ویندی, اس طرح میں نے ایسے کر کے تو کھڑکی سے باہر نظر دڑائی ہے, تو میں نے کہا واہ 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 آ گیا ہوتے جہاز, شکر ہے شکر. تو چچا ادریس کیا کہنا شروع ہوئے ساتھ بیٹھے ہوئے, جی جہاز اگر گر جائے تو مزہ آ جائے. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی کچھ نہیں آپ بیٹھو آرام سے. پھر انہوں نے کچھ دیر بعد یہی بات کی, فائدہ بہت ہو جائے اگر جہاز گر جائے. تو میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ تو مزہ لے رہے ہیں, کوئی چیزہ لے رہے ہیں میرا یا کوئی مذاق کر رہے ہیں. تو میں فوراً فری ہو گیا, میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑے مزیدار آدمی. میں نے ایک دم کہا, میں نے کہا چچا آپ کیوں منحوس باتیں کر رہے ہیں؟ تو بیچارے نا ہلکا سا ہنس کے کہتے ہیں کہ بھائی وہ انشورنس کرائی ہوئی ہے نا, پتہ نہیں کتنے $1,000,000 کی, کہتے ہیں انشورنس کرائی ہوئی ہے. تو میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں, میں کہتا ہوں چلو بچوں کا کوئی فائدہ ہو جائے. تو تم نے کہنا تھا کہ آپ اکیلے کو میں کھڑکی سے باہر پھینک دیتا ہوں. میں نے کہا ہمیں تو نمبر میں نے کہا چچا آپ نے انشورنس کروائی ہوئی ہے تو میرے بچوں کو تو کچھ بھی نہیں ملنا, ان کا تو الٹا اپنا خرچہ ہونا ہے.
तो आप ये तो ना कि इस तरह मजे से हम फिर फ्री हो गए। लो जी, जब हम जाके उधर उतरे हैं, मतलब अमेरिका का भी वीजा लगवाया, इंग्लैंड का भी, पूरा बहुत बड़ा दौरा था वो 1.5 महीने का। कहाँ लैंडिंग की पहली लैंडिंग हमने अमेरिका में। अरे जब अमेरिका हम उतरे हैं, ओए होए 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 होए, ਉਤਰਤੇ ਵਕਤ ਵੀ ਸੀਟ ਉਂਝ ਫੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਫੜੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟੈਣੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। लो जनाब, सहर अब्बास साहब एक होते थे हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर, वो इरफान साहब को भी वो असिस्ट करते थे, उनको भी साथ लेके गए। अच्छा। सहर को भी इरफान साहब साथ ले गए थे, वो भी फौत हो गया हुआ है सहर अब्बास। लो जी, वो नीचे उतरा तो मैं और सहर अब्बास ना जी, वो सारे अंदर होटल में चले गए, तो वो सड़क के खड़ा होके ना तो ऐसे देख के तो रोना शुरू हो गया। कहता यार, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अमेरिका आ जाऊं। मैंने कहा तसल्ली रखो, मेरे कौन से छोटे मामू होते हैं इधर, मैं भी अचानक ही आ गया हूँ। और सोचा तो कभी अमेरिकियों ने भी नहीं था कि आप लोग अच्छा भाई, ये तो है आपका जहाज में सवार होने का पहला वाक़या। जी जी। तो जहाज में पहली सवारी जो सबसे ज्यादा दिलचस्पी की हामिल होगी वो हमारे गोगे भाई की होगी, हमारे लिए दिलचस्पी की हामिल होगी और जहाज के लिए तकलीफ की हामिल होगी। अच्छा गोगे जी, आप बताएं ना, आप पहली बार जहाज में जब सवार हुए, आपने भी आखिर पूरा यूरोप देखा हुआ है। जी, मैं ड्रामा फीका इन अमेरिका में गया था और भाईजान भी साथ थे और अमानत भाई भी मेरे साथ थे और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा दिलचस्प सफर था। अच्छा। और मैं पहली मर्तबा ही जहाज में बैठा हूँ। जब जहाज में बैठा हूँ तो मुझे नींद आ गई और मैं जब वहाँ दुबई जाके लैंड हुआ। नहीं, वाकया जहाज का ही पहले सुनाओ। मैं सुना देता हूँ। जहाज में आ गई नींद, हुण चूंकि लैके मैं गए असां सारी टीम, जो ये कुराड़े शुरू हुए ना, खराटे जिनको कहते हैं, खर खर, पहले तो हमारी सारी जो टीम थी वो उठ के आई कि भाई जी ये माल तुसी लेके आए। उसके बाद फिर जहाज का हमला आ गया। भाईजान ए मशीन जे नाल खड़नी सी ते सामान च बुक कराने सी। जब इसने पहला खराटा लिया होगा तो पायलट ने फौरन अनाउंस किया होगा, जहाज कम दबाव के बायस झटके और अचकोले लेगा, सीट बेल्ट बांध लीजिए। ये तो बात ही नहीं मैंने सुनी कि सीट बेल्ट बांध लीजिए। नहीं, तो फिर मैं जाके पायलट ने दसिया, भाई जी जहाज हचकोले नहीं ले रहा, हमारा माल हचकोले ले रहा। और पहली दफा एविएशन की हिस्ट्री में हुआ होगा कि एक सीट बेल्ट एक बंदे को पूरी नहीं आई, साथ वाली पर गिरा दे के लगा के 2 सीट बेल्टें बांध के इसकी एक बनी थी। सीट बेल्ट मुझे पूरी आ गई थी, ये बात नहीं है, लेकिन मैं दुबई जाके मेरी आंख खुली कि अब दुबई आ गया। जब मैं दुबई देखा तो मैंने कहा वाह वाह, ये भी एमिरेट्स एयरलाइन थी ना, तो वो उधर दुबई पहले उतरे, तो गोगा बड़ा राजी हो गया, वाह 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 वाह। अच्छा, गोगे का जो वाकया असल है ना, सुनाने वाला वो मैं सुनाता हूँ। मैं और गोगा एक दिन बैठे हुए थे, इकट्ठे बातें कर रहे, तो इसने मुझे, वो नाम नहीं हम लेते, इसने कहा कि फलां बंदे ने मुझे बाहर ले जाने के लिए बहाना लगाया और मेरे से बड़ा वो खिदमत करवाता रहा, तो मुझे लेके नहीं गया। उस वक्त हालात अच्छे थे, तो मुझे बड़ा प्यार आया गोगे पे। मैंने कहा यार इसका भी वाला वीजा तो अप्लाई करे। वीजा अप्लाई किया तो गोगे का लग गया। गोगे को जब मैंने बताया ना कि तुम्हारा वीजा लग गया, तो गोगे को हल्के से चक्कर आए हैं। साथ एक गड्डी खड़ी थी, इसने उसको हाथ पकड़ा, यार अल्लाह खैर करे वीजा ही लग गया मेरा। तो गोगे ने बड़ा मजा लिया हुआ है। जब मैं टीम कैप्टन के तौर पे उधर खिड़की के ऊपर इंटरव्यू देने गया हूं, तो उसने मुझे इसका पूछा गोगे का कि चूंकि ये अभी उस वक्त इतना पॉपुलर नहीं था, नया नया आया हुआ लड़का था, तो कहता कि जी ये कहीं उधर रह ना जाए। मैं कहा जी ये जो खांदा है ना उतो मिलता ही नहीं। ओके ओके, तुमने कहा होगा जो खाता है उधर मिलता है, तुमने कहा होगा जितना खाता है उतना नहीं मिलता। पाकिस्तान में तो करना पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान का शहर ही है ये। बाबूजी मैंने एंजॉय बहुत किया उधर।
यकीन करें। आप बताएं ना, इतने लंबे कदो कामत के साथ जहाज में आप पहली बार एंटर कैसे हुए? सर ये 1984 का वाकया है। मैं जब ये पैदा हुआ था। नहीं सर, पैदा तो मैं 63 में हुआ हूँ। हाँ, तो 1984 में जहाज में बैठ गए थे? जी सर। वो तेरी ये जुर्रत। नहीं तो सर मैं जहाज साफ करने गया था। नहीं वाकई ये छोटी सी उम्र में माशाल्लाह बाहर के दौरों में जाना शुरू हो गया था। सुनाओ जरा। तो फर्स्ट टूर मेरा सर ओमान का था। तो मैं थाई एयरलाइंस में गया हूँ पहली दफा कराची से। तो जब खाना लेकर आई है तो उन्होंने एक उबला हुआ ना टमाटर रखा हुआ था। तो मैंने कहा ठंडा, वो मैंने सारा ही मुंह में डाल लिया। तो वो अंदर से इतना गर्म था सर कि मैं ना उसे बाहर फेंक सकता था ना अंदर निकल सकता था। तो मैं 15 मिनट उसको मुंह में लेकर बैठा रहा हूँ। जब सारा मुंह चंगी तरह पक गया ना तो फिर इन्हें टमाटर निकले। और फिर एयरपोर्ट पे उतर के प्रोड्यूसर को कहता है मेरा मुंह पक गया, मैं ड्रामा नहीं कर सकता, मैं वापस जा।